दोस्तों अज के दिन शहीद उधम सिंह 13 मार्च ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। मैं वीर ਨੂੰ कहना उस कैक्सटन हाल की प्लेट के उत्ते भी फिर ਅਸੀਂ वापस ਇੱਥੇ आने तो अपने जोड़े मेरे भैन भरा सानू वॉच कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड शहीद उधम सिंह की तो किस तरह जलियांवाले बाग का बदला लिया। मैं कहना वो प्लेट दिखाई जाए उस हाल की कैक्सटन हाल की जो साडे विंस्टन चर्चिल से साडे जो प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने इस हाल का उद्घाटन किया सीगा। ठीक है आ गई काका जी बिच बिल्कुल हाँ जी आ जाओ जी दोस्तों। फिर इस हाल पहुँच गया उधम सिंह की होया। सर माइकल एडवायर जो गवर्नर से पंजाब का वो स्पीच कर रहा सी ते उहदे नाल दो गवर्नर होर सीगे गवर्नर जेटलैंड लॉर्ड जेटलैंड जोड़ा लॉर्ड जेटलैंड सीगा वो सीगा गवर्नर बॉम्बे तो रिटायर्ड होया। एक लॉर्ड लिमिटन सी जो कि गवर्नर पहला सी पंजाब का इन्हां तो पहला सीगा। फिर इत्थे आ गया जी पहुँच गया दोस्तों। फिर स्टेज के नेड़े पहुँच के जाके उन्हें किस तरह गोली मारी ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 2 ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਰਡ ਜੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਰਡ ਲਿਮਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖਤਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ। पुलिस आई आने 7 मिनट लगे। मैंने 6 साल हो गए इस कैक्सटन हाल की स्टोरी दुख भरी इकट्ठी कर दी पर मैंने एक बुजुर्ग मिल गया कैमरे जो मैं थोड़े नाल गल्लां साझियां कीतियां वो डायरी लिखनी शुरू कर दी जो उधम सिंह ने बोलना शुरू करता वो डायरी मेरे हाथ ला गई थी। वो डायरी के अंश थोड़े नाल साझे कीते दोस्तों। 7 मिनट बाद पुलिस आई वो 160 VIP सीगे। ਇਹ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ VIP ਏਰੀਆ ਨੇ ਡਬਲ VIP ਏਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ 160 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ VIP ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਖਿਲਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਇੰਨੇ ਨਾਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਮਾ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ सारा प्रिंट करवा के कढ़वाया दोस्तों। पुलिस आई पर मैं हाँ एक लाइन जरूर बोलना है वो अंग्रेज ने डायरी के विच लिखी सी अपनी जेती उन्हें वो पंजाबी च लिख दी जो उन्हें लफ्ज बोले एंड मैं कहता फड़ लो लंडन वासियो खड़ा पकारा मैं कहता इस साल दे विच इस तरह खड़ के पुलिस नूं कहा फड़ लो लंडन वासियो खड़ा पकारा मैं। और दोस्तों एडा महान शहीद सी वो एडा दृढ़ इरादे का इंसान सीगा। पुलिस ने अरेस्ट किया उन्होंने। उस तो अगले दिन के अखबार ने की लिखा डेली एक्सप्रैस ते मिरर डेली मिरर है जी ये दोनों अखबार ने सारी बयान की भी की कुछ होया इस हाल दे विच। ठीक है एंड सारा कुछ दस दिता भी क्यों भाना वापरिया है। ठीक है इस भाने का ये कारण दस्या गया कि जलियांवाले बाग दे विच असीं धक्का कीता सीगा। दोस्तों केस चलिया उधम सिंह ने भुख हड़ताल कर दी क्यों की कई अखबार दे ने लिख दिता कि पागल बंदे ने गोली चला दी। 42 दिन भुख हड़ताल चली बड़ी प्रेस फिर रौला पिया दोस्तों। आप कह दें आज़ादी नहीं आज़ादी का मुੱਢ इस हाल चों वजिया सी। वो 42 दिन अखबारों ने बड़ा लिखा भी असीं बहुत धक्का किया ब्रिटिश साम्राज ने इंडिया के विच। ठीक है फिर उन्होंने ट्यूब नाल फूड दिता गया। ठीक है फिर बैक टू नॉर्मल कोर्ट स्टार्ट हुई। फिर सर माइकल एडवायर की वाइफ आई कोर्ट चो पिट्टी कहती मेरे घर वाला तू मारिया कहता बीबी ने नहीं मारिया वो कहती तू मारिया किन्ने इन्ने गवाह लोग है 160 बंदे है कहता तेरे घर वाले मैं घर मार सकता सी ना हाँ नहीं मारिया ना वो कहता तेरे घर वाला तेरे घरे सी इत्थे मैं ब्रिटिश साम्राज का मुल्क। दोस्तों उन्हें कुर्बानी का पूरा मुल पाया ये नहीं कि कोई गल दे विच कोई छड़ गया हो ना पूरी तसल्ली करा के गया। दोस्तों मानस की जात सब एक पहचान दो ये पवित्र बाणी की तुख का अर्थ कढ़िया करो मानस की जात सब एक पहचान दो की क्या उन्हें फाहा भी गल च आप पाया सी वो कहना तू ना पा मैं पाना आप पाया गल दे विच फाहा। ओके कितनी वड्डी कुर्बानी है सोचा किते
ਐਂਡ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ VIP ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ 2 ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ, ਬੰਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। 21 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਹਿੱਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੂਸਰੇ ਲਾਰਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਰਹੀ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਐਨ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਹੈ ਗੋਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ VIP ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਧਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ।
ਆ ਵਾਹ। ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ। ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 13 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਦੋਸਤੋ। 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਚੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਦਸੰਬਰ 1899 ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੋਸਤੋ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ, ਬੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ, ਬੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਰਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? 2 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ। ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਝ ਖੂਨੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਲੋਕ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੱਲਾ ਰਾਉਂਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਲੋਕ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 14 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। 14 ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਖਲਵਾਇਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1914 ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ 1918 ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਮਨਾਥ ਜੀ ਤੇ ਲਾਭਨਾਥ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੰਡਨ ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ। ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਡੀਸੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ। ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀ ਉਹ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਹੱਕ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਅਫਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੋਸਤੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਧੜਕਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਸਲਾ ਤਹਿਤ, ਆਰਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1927 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1931 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 4 ਸਾਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਰ ਲੰਡਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ 'ਚ 3 ਧਰਮ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਾਦ। ਤੇ 1935 ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਲੰਡਨ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1939 ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਲੱਭਿਆ? 1939 ਦਸੰਬਰ 'ਚ। 1939 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਕੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵਾਰਿੰਗਟਨ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਨਿਊਟਰਲੀ ਬਿੱਲੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ। ਇੱਥੋਂ 200 ਮੀਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਿੰਜਲ ਪਿੰਡ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਚੱਲਦਾ? ਬਿੰਜਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋ ਮੋਰ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕਰੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਬਿੰਜਲ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਸਰਹੰਦ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿੰਜਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਕਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਭੇਜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਧੜਕਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ, ਲੱਭ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ, ਗਰੀਬੀ ਕੱਢ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਜਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੈਕਸ਼ਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਠੋਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਇਆ। ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਕਿੱਥੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਘਰੇ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸਤੋ। 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੋਣੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਨਾ ਰੋਲੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਸੀ। 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਖੜਾ, 350 ਡੋਮੀਨੋ ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ? ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਮੀਨਸ ਫਾਂਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਇੱਥੇ,
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਮਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਡਾਕ ਇਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਕੀ ਜਾਣ ਲਈ? ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 200 ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕੱਢੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਲੰਡਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ੈਫਰਡ ਬੁਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੈਫਰਡ ਬੁਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ? ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਲੰਡਨ ਢਾਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸਭ ਢਾਤੇ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਲੰਡਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅੱਧਾ ਲੰਡਨ ਢਾਤਾ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਈਕਲ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਬਾਂ 'ਚ ਨਾ